بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ایسا عنوان ہے کہ جس کی کافی ضرورت ہے اس زمانے میں نہیں بلکہ ہر زمانے میں رہی ہے، اور ہر زمانے سے زیادہ اس زمانے میں اس موضوع کی ضرورت ہے. چنانچہ ہر زمانے میں ہر نبی نے اپنی امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا. اوصیاء الہی اور خاصان خدا نے ہر دور میں اپنے اس فریضے پر عمل کیا ہے. چنانچہ فروع دین میں یہ دو اہم فریضے تسلیم کیے گئے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جنہیں واجب قرار دیا گیا ہے. اور یہ ہر ایک کا فریضہ ہے کہ وہ سماج میں، معاشرے میں رہ کر جو برائیوں میں ملوث ہیں، جو انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، انہیں جو انحطاط سے نکالے اور برائیوں سے نکالے، تاکہ معاشرہ اچھا ہو، سماج اچھا ہو. اسی لیے پروردگار عالم نے ان دونوں چیزوں کو فرض قرار دیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں متعدد آیات کے ذریعے سے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. معروف کا مطلب ہے نیکی، امر کا مطلب ہے حکم دینا، یعنی نیکیوں کا حکم دینا. امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا. نہی عن المنکر، منکر کہتے ہیں برائی، برائیوں سے روکنا. نہی کے معنی ہے روکنا، تو برائیوں سے روکنا. امر بالمعروف کا معنی ہے نیکی کی ہدایت کرنا، نیکیوں کی طرف، اور برائیوں سے روکنا. یہ ہر ایک کا فریضہ ہے. جو بھی مکلف ہے، بالغ و عاقل ہے، پروردگار نے اس پر یہ فرض کیا ہے، اور شریعت مقدسہ میں یہ دونوں چیزیں واجب ہیں. جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں انہیں بہترین امت کہا گیا ہے قرآن مجید میں. چنانچہ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 110، اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا ہے. کیوں بہترین امت ہو؟ کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، اسے بہترین امت قرار دیا گیا ہے. انہیں اچھے لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، بہترین لوگوں میں شمار کیا گیا ہے. اور یہ عام انسان کا خطاب نہیں، پروردگار عالم کہہ رہا ہے بہترین امت ہے. یعنی امتیوں میں جتنی امت گزری ہے، اب اس میں جو ہدایت کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ بہترین امت ہے. اب یہ کہہ لیجیے اگر پوری امت مصطفیٰ ہدایت کرے تو یقیناً پوری امت ہے، اور اگر بعض لوگ کریں تو بعض امت بہتر ہے. تو یہ ہے کہ انہیں بہترین امت کہا گیا ہے.
जो अम्र बिलमारूफ करते हैं, नही अनिल मुनकर करते हैं। इसी तरीके से एक मकाम पे और अम्र बिलमारूफ करने वालों को सालिहीन में से करार दिया गया है। इंशाअल्लाह किसी मौका महल की मुनासिबत से मैं वो आयत पेश करूँगा कि जिसमें शुहदा और सालिहीन और सिद्दीकीन को एक जगह जमा किया गया है। यानी इनको जो इससे पहले भी मैंने इस आयत की तरफ जो है इशारा किया था, आज भी देखिए जो अम्र बिलमारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं उसमें भी ये इशारा किया गया है कि परवरदिगार ने इन्हें सालिहीन में से करार दिया है, नेक लोगों में से, और इनकी जज़ा, इनका पादाश, इनका सवाब जो महशर में होगा सालिहीन का, लोग गिबता करेंगे, रश्क करेंगे। गिबता का मतलब रश्क करना, गिबता करना, यानी काश हम भी ऐसे होते। तो ये है सालिहीन में से जिन्हें अल्लाह ने करार दिया है। और उसके बाद ये आयत में ये अहले किताब के लिए है। अहले किताब कहते हैं यहूदी और ईसाई। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले को कहा जाता है, और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को कहा जाता है। उनके लिए कुरान ने ये नकल किया है। उनके लिए क्या नकल किया है? लैसू सवाअन मिन अहलिल किताब, सारे अहले किताब बराबर नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि ये यहूदी और नसारा के लिए, यानी ईसाइयों के लिए जो बयान कर रहा है कुरान अहले किताब में यहूदी आते हैं, ईसाई आते हैं। तो ये जो आते हैं इस आयत करीमा में जिनको जिक्र किया गया है, ये इस ज़माने के यहूदी और ईसाई मुराद नहीं है। इसलिए कि इस ज़माने के यहूदी और ईसाई मंजूर इसलिए नहीं है कि हमारे नबी के आने के बाद साबिक में जितनी शरीयतें थी, जितनी सारी चीज़ें थी, वो सब मनसूख कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। अब शरीयत मुस्तफ़ा, अब उम्मत मुस्तफ़ा चल रही है। लिहाजा जो नबी के दीन पर है वो हिदायत याफ्ता है। लिहाजा ये मुराद नहीं है, मुराद उस ज़माने के लोग हैं। कुरान इस ज़माने में नकल कर रहा है, नहीं जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ है और ये आयत नाजिल हुआ तो उस ज़माने के वाक़े को, उस ज़माने की बात को इस ज़माने में हिकायत किया है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या उस ज़माने में हुआ, लिखा इस ज़माने में, या और अम्बिया का वाक़या हुआ उस ज़माने में, लेकिन कुरान ने हिकायत किया है। ऐसे ही जो है उस ज़माने के यहूदी और ईसाई जो इस सिफत के हामिल थे, उनके हवाले से जो ये बात गुजरी है कुरान ने नकल किया है और हिकायत किया है। इसका मतलब ये है कि अच्छी बात कहीं की भी हो उसे ले लेना, ये सुन्नत कुरान है। ये कुरान ने हुनर दिया है कि अगर बात अच्छी हो तो उसे ले लेना चाहिए। चुनांचे इसी सूरह आले इमरान की ये भी आयत है, आयत नंबर 113, 114, जिन्हें हम पढ़ते हैं और माह मुबारक रमज़ान में भी इंशाअल्लाह पढ़ चुके हैं और जितनी तौफीक मिलती जाएगी पढ़ते रहेंगे। लैसू सवाअन मिन अहलिल किताब, सारे अहले किताब यहूदी और ईसाई बराबर नहीं है। उम्मतुन कायमतुन, उनमें एक गरोह, एक उम्मत जो है वो राह रास्त पर है। यानी सब के सब ऐसे नहीं है कि जो एक जैसे हों, बल्कि एक उम्मत है, एक कौम है, एक गरोह है जो राह रास्त पर है, राह हिदायत पर है। जैसे इस उम्मत में क्या सब राह रास्ते पर है? नहीं। ऐसे उस जमाने में सब राह रास्ते पर नहीं थे, सब हिदायत याफ्ता नहीं थे, सब एक जैसे नहीं थे। कुरान कह रहा है उनके वाक़े को और उनके जो है आमाल को हिकायत करते हुए कि सब के सब अहले किताब बराबर नहीं है। एक जो है वो हिदायत याफ्ता है, एक गरोह, एक कौम, एक मिल्लत। यतलूना आयातुल्लाह, वो लोग करते क्या है जो राह रास्ते पर हैं? वो आयात इलाही की तिलावत करते हैं आना अल-लैल, रातों में। इसका मतलब ये है कि रातों में जो अमल ये तिलावत कुरान का होता है, या जो उनके ज़माने में किताबें थी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरेत, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील, तो वो जो है पढ़ते थे। तौरेत और इंजील की बात हो रही है कि वो लोग उसकी आयतों को पढ़ते थे रातों में। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह को रात की ये तिलावत और इबादत ज़्यादा पसंद है। और रातों में जो है
आयात इलाही की तिलावत करते थे, वहुम यस्जुदून, और वो सजदा करते थे, युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और वो ईमान रखते थे अल्लाह पर और क़यामत पर, वयामुरून बिल मारूफ। अब ये है, देखें एक आयत जो नकल किया जाता है उसमें दूसरे कितने मौजूआत जो है आ जाते हैं, अगरचे मरबूत नहीं रहते लेकिन कई बहसों की तरफ इसमें इशारा होता है। एक तो जो है सजदे की तरफ इशारा हुआ, अल्लाह को सजदा बहुत पसंद है, इबादत की जान है नमाज की सजदा, इबादत की जान है सजदा। युमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, क़यामत पर ईमान रखते हैं, अम्र बिल मारूफ ये लोग करते हैं जो राह रास्ते पर हैं, वयनहौना अनिल मुनकर, और क्या करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। ये यहूदी और ईसाई जो राह रास्ते पर हैं उनकी ये सिफत को बयान किया जा रहा है। क्या क्या सिफत को बयान किया गया, पहले वो रात में आयात इलाही की तिलावत करते हैं, दूसरे वो सजदा करते हैं, तीसरे अल्लाह पर ईमान रखते हैं, चौथी सिफत वो जो है क़यामत पर भी, आखिर यौम आखिर कहते हैं क़यामत को, क़यामत पर ईमान रखते हैं, यामुरून बिल मारूफ, पांचवे जो है अम्र बिल मारूफ करते हैं, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हैं, उसके बाद वयुसारिऊन फिल खैरात, और नेक कामों की तरफ वो जल्दी से जाते हैं, सबकत करते हैं एक दूसरे पर। ये है अल्लाह वालों की शान, ऐसे होते हैं राह रास्त पर रहने वाले, ऐसे होते हैं अल्लाह के खालिस और नेक बंदे, एक दूसरे पे सबकत ले जाते हैं, जो सारे ऊना सुरअत करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका मतलब एक आहिस्ता अगर जा रहा तो यकीनन एक तेजी से जाएगा, तो जिनके अंदर ये सिफत होगी वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। वउलाइका मिनस सालिहीन, और ये लोग जो है अल्लाह के सालिह बंदे हैं। 8 चीजें इनके लिए कुरान ने इस एक आयत में बयान कर दिया, इस एक आयत का, एक नहीं बल्कि 2 आयत मुसलसल 2 आयत में इनकी इतनी सिफतों को बयान कर दिया, जो राह रास्त पर हैं, जो हिदायत याफ्ता है। क्या इंसान इस जाविये से कभी गौर करता है कि कुरान मजीद में एक एक आयत में कितनी कितनी बातें परवरदिगार ने बयान कर दी, और अभी तो ये जो हम शुमार कर रहे हैं, हम जो इस तादाद को देख रहे हैं वो यहाँ पे है। अगर इनकी तफसीर में जाएंगे, अल्लाह अकबर, कितने मतालिब कुरान ने बयान कर दिए। तो कुरान मजीद में ये है कि पहले जो है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले वो जो है बेहतरीन उम्मत है, दूसरे सालिहीन में से उनका शुमार होता है। अब जो माशरे में रह के अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर रहे हैं वो सालिह हैं, वो नेक हैं, वो बेहतरीन उम्मत है। और अब आइए कि हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की जब तरबियत करे तो तरबियत में इस बात की तरफ आमादा करे कि वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे। जहाँ बाप की जिम्मेदारी है कि हर चीज़ के बारे में बताए, वहाँ ये भी जिम्मेदारी है कि उसको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तरफ आमादा करे। माशरे में ऐसे जवान बच्चे को पेश करे, ऐसे साले जवानों को, अगर जवान होगा और ऐसा अमल करेगा तो उसको जवान सालेह कहा जाएगा। हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो नसीहत करे कि मेरे लाल ये करो, ये करो, ये करो। जनाब लुकमान हकीम, पूरा सूरा इनके नाम का है, जनाब लुकमान के। इसमें इतनी नसीहतें अपने फर्जंद को कर डाली है कि यकीनन अगर एक बाप को अपने बेटे को नसीहत करना है तो सूरह लुकमान उसे यकीनन पढ़ना चाहिए, और जितनी नसीहतें जनाब लुकमान हकीम ने किया है वो सारी नसीहतें अपने बच्चों को करना चाहिए। और हर जवान को चाहिए कि इस सूरे को पढ़े और जो जो नसीहतें जनाब लुकमान हकीम ने किया है उसे अख्ज़ करे, उस पर अमल करे। अब दूसरी तरफ कुरान ने इसलिए बयान कर दिया ताकि हर बाप जो है इसको जो है नमूना बनाए, और बना के जिस तरीके से, क्योंकि एक बाप और बेटे का तस्करा है, एक बाप नसीहत कर रहा है अपने बेटे को, कैसे नसीहत करना चाहिए। जनाब लुकमान हकीम, मैंने यहाँ एक चीज़ चूंकि हमारे जो मौजू से मरबूत थी मैंने वो जिक्र किया है
वैला अगर मैं सिर्फ लुकमान हकीम की नसीहतों को बयान करूं तो कई जलसे उसके लिए चाहिए कि क्या क्या नसीहतें अपने बेटे को किया है। यहाँ क्या कहते हैं जनाब लुकमान हकीम अपने बेटे को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हवाले से या बुनैया, बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया है कुरान में। ये ऐसे वसीयत करते थे, नसीहत करते थे बच्चों को, या बुनैया, जहाँ पे लहजा प्यार से अदा किया जाता है वहाँ पे ये कहा जाता है या बुनैया, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल। ये उर्दू में उसका तर्जुमा है, बड़े प्यार से। इसका मतलब ये है कि नसीहत में प्यार हो, मोहब्बत होना चाहिए। देखिए खुद कुरान से निकाला जाता है, ये लिखा नहीं जाता बात चीजें, इसलिए कि जब इंसान अल्लाह की राह में चलता है तो अल्लाह ताला कुछ उलूम को इल्का करता जाता है जो किताबों में मुमकिन है ना मिले। और ये चीज मैंने इससे पहले इशारा किया था कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब उन्वान बसरी को जो चीजें बताई थी उनमें इस बात की तरफ इशारा है। इंशाअल्लाह अगर रहा तो 2-3 जलसे में, अगर वक्त रहा तो इसको इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। तो हर बाप की क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे को नसीहत करे। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत किया अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हवाले से। कहते हैं या बुनैया, ए मेरे बेटे, अक़िमिस सलाता, नमाज को कायम करो। देख रहे हैं, अम्र बिल मारूफ अभी नहीं, पहले किस चीज को जिक्र किया? नमाज का तज़किरा किया। अगर इंसान कमाल तक पहुंचना चाहता है तो नमाज को अव्वल वक्त पढ़े। हजरत आयतुल्लाहिल उज़मा गए बहजत कहते हैं अगर किसी मंजिल कमाल तक पहुंचना हो तो आप कुछ ना करें, नमाज को अव्वल वक्त पढ़ें, इंशाअल्लाह परवरदिगार को आपको वो कमाल अता कर देगा। नमाज अव्वल वक्त अगर कमाल तक पहुंचना है। बहुत सारे वाकयात इस हवाले से हैं, लोग किस तरीके से जो है नमाज पढ़ते थे अव्वल वक्त और कैसे कमाल की मंजिल तक पहुंचे। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो आलिम ही हो तो वो कमाल की मंजिल तक पहुंचे, इरफान की मंजिल तक पहुंचे। बहुत से अवामुन्नास में से आम आदमी ने ऐसा अमल किया है कि वो कमाल की मंजिल तक पहुंच गए हैं। उनमें से एक नामे नामी जनाबे शेख रजब अली खय्यात का है। एक आम आदमी थे, खय्यात थे, दर्जी थे, लेकिन कमाल की मंजिल तक पहुंचे। तो नमाज को अव्वल वक्त, इसलिए अम्र बिल मारूफ से पहले अपने बेटे को खुद एक नसीहत कर रहे हैं। या बुनैया अक़िमिस सलात, ऐ मेरे लाडले, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे। देख रहे हैं, यानी सख्ती से जो है तरबियत नहीं होती है। हमेशा तरबियत में बच्चों की क्या है, लहजा नर्म रखा जाता है। उसके बाद बातों का अगर नहीं, उसमें जरा सा भी तुंदी आई, इसलिए परवरदिगार आलम ने जबान के जरिए से जो नसीहत रखी है तो जबान को बड़ा नर्म बनाया है। कोई हड्डी नहीं उसमें रखी है, कोई सख्ती नहीं रखी, बड़ी मुलायम। ये खुद इस बात की तरफ इशारा है कि हमने जबान को नर्म रखा है तो उसको नरमी के साथ इस्तेमाल करो, उसमें तुम सख्ती पैदा ना करो। देख रहे हैं, ये या बुनैया, ए मेरे बेटे, अक़िमिस सलात, नमाज को कायम करो। वअमुर बिल मारूफ, अब कह रहे हैं उसके बाद अम्र बिल मारूफ करो, लोगों को नेकियों का रास्ता बताओ। देखिए ये समझाना चाहिए। खुदा न करदा हमारे बच्चे ऐसे ना हो कि अगर कोई मुसाफिर हो, कोई नया इंसान हो, कहीं पे बैठा हो और उससे कोई आके मुसाफिर पूछे कि फला जगह का रास्ता क्या है, तो ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ उसको बैठा दे, जैसा कि बात माशरे और समाज में ये सब चीजें देखने में आ रही हैं। वअमुर बिल मारूफ, उन्हें जो है नेकियों का हुक्म करो मेरे लाडले, अम्र बिल मारूफ करो, वनहा अनिल मुनकर, और मुनकरात से जो है बुराइयों से रोको। देख रहे हैं, ये है सूरह लुकमान। हतमन इसको अगर मौका मिले तर्जुमे के साथ, आगे पीछे इसके बहुत आयतें हैं जो लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत किया। कोई नबी नहीं थे लुकमान हकीम, लेकिन किस कमाल तक पहुंच गए। अब एक मसला ये पेश होता है कि ये अम्र बिल मारूफ सब पर वाजिब है। हाँ, सब पर वाजिब है,
लेकिन अगर कुछ लोग अंजाम दे दें, नेकियों की हिदायत कर दें, तो दूसरों से साकित है। मसलन एक माशरे में बुराइयां आम हो रही हैं, और अब यहाँ पे वाजिब किफाई है कि परवरदिगार हर एक से ये मुखातब है कि इस बुराई को खत्म करो, लोगों को नेकियों की तरफ ले जाओ। अगर कोई नहीं अंजाम दे रहा तो सब गुनहगार है, लेकिन अगर कुछ लोग अंजाम दे रहे हैं तो बाकी दूसरों की गर्दन से साकित है। इसे कहते हैं वाजिब किफाई, यानी बाद लोग अंजाम दे दें तो काफी है, ये वाजिब किफाई है। अब कुरान मजीद में इसकी तरफ इशारा, कुरान में इशारा किया गया है इस वाजिब की तरफ। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। और चाहिए तुम में से एक जमात, देख रहे हैं सब नहीं, अगर कुछ लोग अंजाम दे दें, ये वाजिब किफाई की तरफ ये आयत इशारा कर रही। अगर तुम में से, चाहिए कि तुम में से एक जमात ऐसी हो जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और बुराइयों से रोके। अगर ऐसा करे तो वो क्या है? वउलाइका हुमुल मुफलिहून, ये लोग नजात याफ्ता हैं। देख रहे हैं कितनी चीज कुरान ने बयान किया। जो अम्र बिल मारूफ करता है वो क्या होता है? बेहतरीन उम्मत है। जो अम्र बिल मारूफ करता है वो सालेह है, नेक है। जो अम्र बिल मारूफ करता है वो क्या है? मुफलिहून में से है, यानी नजात याफ्ता में से, फलाह पाने वाला है, नजात पाने वाला है वो इंसान। इतनी चीजें कुरान ने ये 2-3 आयतों में बयान कर दी। इसके अलावा बहुत सारी आयतें हैं जो अम्र बिल मारूफ की तरफ हिदायत के लिए जो है कुरान जो है, बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन मैंने सबको यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। एक सबसे अहम मौजू अम्र बिल मारूफ और नही मुनकर का ये है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि दूसरे जितने वाजिबात हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, हज हो, इन्हीं 2 चीज़ों के ज़रिए से मुमकिन है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए से दूसरे वाजिबात जो है वो कायम होते हैं। है या नहीं है भाई? एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता, कैसे कायम होते हैं? अम्र बिल मारूफ करे कि नमाज पढ़िए। एक रोजा नहीं रखता, अम्र बिल मारूफ करिए, रोजा रखिए। एक हज बैतुल्लाह को नहीं जाता, उसको अम्र बिल मारूफ करिए कि क्या है, आप हज को जाइए, आपके ऊपर वाजिब है। तो ये अम्र बिल मारूफ वो चीज है, वो वाजिब है जिसके जरिए से दूसरे वाजिब को अंजाम दिया जाता है। तो फरमा रहे हैं कितना अहम मतलब है, यानी ये सबसे मुकद्दम है। अगरचे 7वीं और 8वीं शाख है, लेकिन इतना अहम है, अम्र बिल मारूफ अहमियत का हामिल है कि इसके जरिए से दूसरे वाजिबात को कायम किया जाता है। खुद ये वाजिब है, और जब ये अंजाम देते हैं तो इसके जरिए से वाजिब अंजाम पाता है, नमाज लोग पढ़ने लगते हैं। इसलिए हदीस में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर फरीदतुन अज़ीमा बिहा तुक़ामुल फ़राइज़। अम्र बिल मारूफ यानी नेकियों की तरफ हुक्म देना, नेकियों की तरफ हिदायत करना, बुराइयों से रोकना, ये ऐसा अजीम फरीजा है, ऐसा अजीम वाजिब है कि जिसके जरिए से दूसरे वाजिबात को कायम किया जाता है। ये वाजिबात जो है, इसके जरिए से दूसरे वाजिबात को वादे हो गया। मैं समझता हूँ कि ऐसा वाजिब है कि जिसके जरिए से दूसरे वाजिबात अंजाम पाते हैं। देख रहे हैं कितना अहम मसला है। अब आइए, फिर बार बार मैंने कल भी ज़ाहिरन इशारा किया था, इससे पहले भी एक बहस की तरफ इशारा किया था। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत बड़ी जामे वसीयत है, नहजुल बलागा में मौजूद है, लेटर नंबर 47, पढ़ें इब्तिदा से आखिर तक। अजीम वसीयत है। कल एहतराम वालिदैन के हवाले से कल की बहस सिले रहम पे थी, उससे पहले जो है एहतराम वालिदैन सदका, मैंने कई 1-2 दिन शायद इशारा किया है उस वसीयत की तरफ इमाम की। आज फिर इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मतलब इमाम ने वहाँ बयान किया है, और ये इस ज़माने में समझने के लिए बहुत ज़रूरत है। इसलिए कि अगर ये दोनों चीज़ें अम्र बिल मारूफ और नही मुनकर अंजाम ना पाए तो नतीजा, रीज़न क्या है, आज ये बयान कर रहा हूँ। इमाम ने वसीयत नामे में बयान किया है कि अगर अम्र बिल मारूफ तुम छोड़ दोगे और नही अनिल मुनकर नहीं करोगे तो होगा क्या, उसको इमाम बयान कर रहे हैं अपनी वसीयत में।
کل میں نے صلہ رحم کے حوالے سے بھی اشارہ کیا تھا امام کی اس وصیت کی طرف، اور اسی وصیت نامے میں، اور یہ وصیت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے امام کر رہے ہیں، جب سر پہ ضربت لگی، شہادت کا وقت قریب آیا، یہ ساری باتیں بیان کر رہے تھے، اس میں یہ کہا، کیا کہا؟ لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنکر فیولى علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم۔ بظاہر وصیت کس سے کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے امام حسن اور امام حسین سے، لیکن پیغام سب کو اس کے ذریعے سے امام دے رہے ہیں، اس لیے کہ لیٹر کے ابتدا میں نامے کے امام نے وصیت نامہ، چونکہ جہاں مکتوبات ہیں لیٹر سے امام کے ذکر کیے گئے ہیں، وہیں پہ یہ بھی ہے، اس میں امام کہتے ہیں میرے لاڈلو حسن و حسین، متوجہ ان کو کر رہے ہیں، پیغام دنیا کو، وہی تو جانتے ہیں سب کچھ، لیکن ان کے ذریعے سے پیغام دنیا کو دے رہے ہیں، اے میرے بچوں یاد رکھو، یعنی دنیا والوں کو پیغام یہ ہے، لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یاد رکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، اور اگر ترک کر دیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، تو تمہارے درمیان میں جو فاسق لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، اچھے لوگ جو نہیں ہیں، جو شرور ہیں، وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اگر کسی معاشرے میں نیک لوگ مسلط نہیں ہو تو یاد رکھو کہ اس معاشرے سے امر بالمعروف اٹھ چکا ہے، نہی عن المنکر اٹھ چکا ہے۔ اس معاشرے میں اگر بد کردار حکومت کر رہے ہوں، فاسق حکومت کر رہے ہوں، شراب پینے والے حکومت کر رہے ہوں، ظالمین حکومت کر رہے ہوں، بے دین حکومت کر رہے ہوں، اب چھوٹی جگہ سے لے کے بڑی چیزوں تک یہ دیکھا جائے گا، کوئی سوسائٹی پہ حاکم ہو، کوئی معاشرے پہ حاکم ہو، کہیں بھی حاکم ہو، اگر امر بالمعروف نہیں ہو رہا، نہی عن المنکر نہیں ہو رہا، تو بد کردار تمہارے اوپر حاکم ہو جائیں گے۔ تو پہلا ریزن کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا تو بد کردار مسلط ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں کیا؟ اب دعا کے لیے آپ اٹھاؤ کہ پروردگار اس کو ہٹا دے، یہ ظالم ہو گیا، فلا یستجاب لکم، امام کہہ رہے ہیں تمہاری دعا بھی اب مستجاب اور قبول نہیں ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں، اگر امر بالمعروف چھوٹ گیا تو بد کردار مسلط ہو جائیں گے، کیونکہ چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد تم دعا کرو گے کہ اس کو ہٹا دے ہمارے سر پہ جو مسلط کیا، اب نہیں، تمہاری دعا مستجاب نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، سبب تم بنے۔ اب کہتے ہیں دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ بسا اوقات یہ ہوتا ہے تم نے اس عمل کو انجام نہیں دیا، تم چاہتے ہو پروردگار سب قبول کرے، پہلے تم بھی تو کچھ کر کے دکھاؤ، امر بالمعروف کو تم نے ترک کیا، لہذا تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کتنا ہم و غم ہے وقت کا، امام آخری وقت اس بات کو بیان کر کے جا رہا ہے، کتنی اہمیت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین، پورا سفر کربلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھرا ہوا ہے۔ مدینے سے قیام سے لے کر وقت شہادت تک امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف نہی عن المنکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ جب مدینۃ الرسول سے نکل رہے ہیں اور یزید جیسے فاسق و فاجر نے بیعت کا مطالبہ کیا تو سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ایک نامہ اور ایک وصیت نامہ جسے کہا جائے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو لکھا، اور اس میں اپنے قیام کے مقصد کو اور فلسفہ قیام کو وہاں پہ بیان کر دیا ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے، اور کہتے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بطر ولا مفسدم ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب۔ یہ فلسفہ قیام کو بیان کر رہے ہیں۔ میرے بھائی محمد حنفیہ، میں ظلم و بربریت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کے امت، اپنے جد رسول اللہ کے امت کی اصلاح کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت فاسد ہو گئی تھی، حسین پر واجب ہو گیا تھا، اب گھر میں آپ نہ بیٹھیں، آپ کا قیام واجب ہو گیا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے موقعیت کو پہچانا، اپنے موقف کو پہچانا، اور حسین نے جو ہے
قیام کر دیا اور اس فلسفے قیام کو یہاں پہ بیان کر دیا. میں اس لیے نکل رہا ہوں. اريد ان آمر بالمعروف، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، لوگوں کو نیکیوں کی ہدایت کروں، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں. واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پہ چلوں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے والد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چل کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. سب سے بڑا مقصد. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا، جانتے ہیں؟ اب ایک جگہ پہ امام کہتے ہیں اللہم انی احب المعروف واکرہ المنکر. دیکھ رہے ہیں اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار میں محبوب رکھتا ہوں امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر کو، بہت چاہتا ہوں. احب، میں محبوب رکھتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، بہت دوست رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے کتنا عشق کیا ہے اس چیز سے، امر بالمعروف سے. میں محبوب رکھتا ہوں. اللہ کو کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں اللہم، پروردگار میں بہت چاہتا ہوں، میں بہت محبوب رکھتا ہوں امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر کو. اچھا، یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ امام نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں. امام فرما رہے ہیں آج ہم اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں جو اپنے فلسفے کو امام نے بیان کر دیا. میں محبوب رکھتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں. امام نے بیان کر دیا. آج ہم ایسا امام نے امر بالمعروف کیا کہ آج تک ہم یہ زیارت میں گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اے فرزند رسول، اے سرکار ابا عبداللہ الحسین، اے سید الشہداء، اے فرزند فاطمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قوام بخشا، نماز کو قائم کیا، وآتیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، وامرت بالمعروف، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا. مدینے سے نکلنے ہیں جب حسین ابن علی تو فلسفہ قیام میں امر بالمعروف کو بھی بیان کیا ہے، اور اس کے بعد راہ کربلا میں جگہ جگہ حسین ابن علی کو جب جیسی ضرورت پڑی وہاں پر حسین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے. چنانچہ جب ہر کا لشکر آیا ہے اور فرزند رسول کا راستہ روکا ہے تو حسین ابن علی نے وہاں بھی خطبہ دے کر امر بالمعروف کیا ہے. اور مشہور کتابوں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ موجود ہے. ہر کتاب میں جو واقع کربلا سے متعلق لکھی گئی اس میں مل جائے گا. امام فرماتے ہیں ایھا الناس، یہ خطبے کے جملے ہیں. میں چند چیزیں جو امام حسین سب کی ذمہ داریوں کو معین کر رہے ہیں. حسین ابن علی نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، راہ کربلا میں جگہ جگہ لوگوں کی ذمہ داریوں کو معین کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ صرف آج کے لیے امر بالمعروف نہیں ہے، میں قربانی دے رہا ہوں، میں شہادت دینے جا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں دنیا والوں کو امر بالمعروف کیا ہے. امام فرماتے ہیں جب خطبہ دیا ہے، جب ہر کے لشکر نے امام کا راستہ روکا ہے تو وہاں پر امام نے خطبہ دیا ایھا الناس، اے لوگوں، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھ رہے ہیں اب وہاں پہ امر بالمعروف کر رہے ہیں، لیکن چاہتے تو ڈائریکٹ کلمات کو پیش کرتے تھے میں تمہیں روک رہا ہوں، لیکن جد رسول اللہ کو بار بار لا رہے ہیں تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ میں قیام کر رہا ہوں تو اپنے جد کے دین پر آگے بڑھ رہا ہوں. کتنا اہم موضوع تھا، سبجیکٹ تھا حسین ابن علی نے جو بیان کیا. انشاءاللہ تمام کرنا، بڑا طولانی موضوع ہے یہ سب، لیکن ایک یہ ضرور میں بیان کر دوں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے وظیفے کو معین کیا ہے. من رعا قالا ان رسول اللہ قال، امام حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من رعا سلطانا جائرا، اگر کوئی سلطان جائر کو دیکھے، کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ حکومت کر رہا ہے اور مستحلا لحرم اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے. ایھا الناس، اگر دیکھو کوئی ایسا ظالم بادشاہ ہے جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو، جو بندگی کا عہد و پیمان کیا اس کو توڑ رہا ہے. اللہ اکبر، کیا حکومت ظالم کے مقابل میں حسین نے ہماری تکلیف کو معین کیا ہے.
مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور وہ سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہو، یعملو فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور اللہ کے بندوں کے درمیان گناہوں کے ذریعے سے اور اس کے بعد ظالمانہ فیصلہ کرتا ہو، ظلم کے ذریعے سے کام کر رہا ہو۔ ثم لم یغیر بقول ولا فعل، اور پھر کوئی ایسا نہ ہو کہ جو اس کے مقابل میں قیام کرے یا اس کے مقابل میں زبان اپنی کھولے، کوئی ایسا نہ نکلے۔ اب یہ سب کر رہا ہو، ظالم بادشاہ ہو، اللہ کے پیمان کو توڑ رہا ہو، حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہو، بندوں میں ظلم و عدوان کر رہا ہو۔ اب ایسے موقع پہ انسان کو چاہیے کہ وہ زبان اپنی کھولے اور یا تو اس کے مقابل میں قیام کرے۔ حسین ابن علی نے سب کو بیان کر دیا۔ کان حقا علی اللہ ان ثم لم یغیر بقول ولا فعل، اگر کوئی قول و فعل کے ذریعے سے یہاں اس روش کو نہ بدلے تو کان حقا علی اللہ، تو اب اللہ پر یہ حق بنتا ہے ان یدخلہ مدخلا۔ عجیب جملہ حسین نے کہا جو یہ سب دیکھ رہا ہو ظالم حکمراں کو اور ظالم بادشاہ کو، اور نہ زبان سے کچھ کر رہا ہو نہ اپنے عمل کے ذریعے سے قیام کر رہا ہو، تو اب پروردگار پر یہ حق بنتا ہے کہ اس شخص کو بھی اسی ظالم کے ساتھ محشور کر دے، اس کا شمار جو ہے اسی ظالمین کے ساتھ ہوگا جو حکومت کر رہے ہیں ظلم کے ساتھ، اور یہ نہ اپنے کوئی ایک جملہ اس کے خلاف بول رہا ہو نہ عمل کے ذریعے کچھ کر رہا ہو۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ حق بنتا ہے کہ ایسے شخص کو بھی اسی کے ساتھ محسوس کر دے گا پروردگار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقد علمتم، اے لوگو جان لو، ہؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان، یہ قوم، یہ بنی امیہ، حسین ابن علی فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے باتیں کر رہے ہیں، سب کو متوجہ کر رہے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا طریقہ۔ جان لو جو ایسا کرے اور نہ کرے وہ اس کے ساتھ جو ہے شمار ہوگا، اور جان لو یہ بنی امیہ نے کیا کام کیا ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ یہ اطاعت شیطان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بنو امیہ کی طرف اشارہ کیا، لیکن جو ظالم ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی بندگی سے نکل کر شیطان کی بندگی میں چلا گیا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے شیطان کی، اس لیے شیطانی کام کر رہا ہے۔ کیا جملہ حسین ابن علی نے کہا، وَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ الرَّحْمَٰنِ، اور یہ لوگ منحرف ہو گئے ہیں اللہ رحمان اور رحیم کی اطاعت سے، شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی اطاعت سے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اور فساد برپا کر رہے ہیں۔ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، اور جو حدود الہی بیان کیے گئے ہیں ان پر یہ حد جاری کیا جائے، یہ حد جاری کیا جائے، وہ سب معطل کر دیے ہیں، سب ختم کر چکے ہیں۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور بیت المال کو لٹا رہے ہیں، جو غریبوں کا حق ہے، جس میں مسکینوں کا ہے، صاحبان حق کا اس میں حق ہے، وہ سب جو ہے بیجا لٹا رہے ہیں دولتوں کو جو حکومت اسلامی کی ہے۔ وَحَلُّوا حرام اللہ، حرام الہی کو یہ حلال کر رہے ہیں۔ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور اللہ کے حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ وَإِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ، اب ایسے موقع پہ چاہے کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، کوئی قیام یہ نہ قیام کرے، لیکن میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب میں سب سے زیادہ سزاوار ہوں اس بات کا کہ اس ظالم حکومت کے مقابل میں قیام کروں اور اس کو جو ہے ہدایت کے راستے کو دکھاؤں، یہ میرا اس وقت وظیفہ ہے۔ بہرحال باتیں بہت طولانی ہیں، لیکن چونکہ سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے جب تناظر میں آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دیکھیں گے تو جگہ جگہ پر حسین ابن علی کا خطبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ مشتمل ہے۔ یہ خطبے کا ایک ٹکڑا تھا جو امام حسین نے لشکر حر جب آیا ہے اور لجام فرس پہ حر نے ہاتھ ڈال کے حسین ابن علی کا راستہ روکا ہے تو یہ خطبہ دیا، اور ایک خطبہ مشہور ہے جو امام حسین نے اہم دیا ہے کربلا کے میدان میں، اس میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔